کیوں نہیں لیتی میں تاوان؟ یہ شوہر کی حق حلال کی کمائی تھی وہ. مجھے بتائے بغیر تیمور کے گھر کیوں گئی تھی تم؟ آج یہ جو تم عیش اور خوشی خوشی زندگی گزارو، یہاں میری وجہ سے ایسا گلی میں رول رہی ہوتی تم. یہاں کیا کر رہی ہو؟ یا نکلو ماما. چلو ہو گیا تمہیں. میں نے سونیا کی نفرت اور غصہ دیکھا ہے نا، ایک ماں کی شکل پہ جو بہت ڈر گئی ہوں. اب اتنا بھی اندھیر نہیں میں تم نہیں چاہو. ایسا کچھ نہیں ہوگا پھوپھو. جانتے ان طاقتور امیر لوگوں کو، وہ کچھ بھی کر سونیا کو اس کے گھر واپس بھیج دو، کر سکتے ہیں. کہ سونیا جب سے تیمور کے گھر سے واپس آئی ہے، حمزہ کو بہت زیادہ غصہ ہے سونیا کے اوپر. وہ سونیا سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. سونیا اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے لیکن حمزہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا. سونیا کہتی ہے کہ تم مجھ سے بات تو کرو. حمزہ کہتا ہے کہ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں تمہیں بلاؤں، اور تمہیں ضرورت کیا تھی وہاں جانے کی؟ تم نے تو مجھے اپنی نظروں میں ہی گرا دیا ہے. سونیا کہتی ہے میں نے بالکل صحیح کیا ہے. تمہاری حق حلال کی کمائی کی وہ بائک تھی جس کو اس نے نقصان پہنچایا. اور حمزہ کہتا ہے کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھ سے پوچھے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن تم نے وہاں جا کر میرا دل ہی نہیں میرا مان بھی توڑ دیا ہے. اور سونیا ان سے معافی مانگتی ہے اور سوری کرتی ہے کہ آئندہ وہ سب کچھ اس سے پوچھ کر ہی جو کرے گی. حمزہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور سونیا کے ساتھ بولنے لگ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ جگنو کی بارات ہوتی ہے، اور بارات پر جب وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے. اس کی دوست اسے چپ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہ کرو، اور کہتی ہے کہ سب کو شک ہو جائے گا. اس کی بھابھی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور اسے آ کر تسلی دیتی ہے کہ میں تمہاری بھابھی نہیں بلکہ بہن ہوں. تو جگنو کہتی ہے کہ اگر آپ نے پہلے ہی سب کچھ کر لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، اور اس کی بھابھی شرمندہ ہو جاتی ہے جگنو کی یہ بات سن کر. جگنو ابھی بھی چاہتی ہے کہ حمزہ اس کا ہو جائے، اور حمزہ پر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں جگنو برداشت نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہ حمزہ کو بے حد محبت کرتی ہے. وہ کسی بھی نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتی حمزہ کو، اور سونیا جب تک اس کے ساتھ ہے اسے نقصان ہوتا ہی رہے گا. اور جب شادی والے دن جب اسٹیج پر بیٹھی ہوگی خرم کے ساتھ، تو جب نکاح والا اسے پوچھے گا کہ قبول ہے تو وہ اٹھ کر وہاں سے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گی اور نکاح سے منع کر دے گی. سب حیران ہو جائیں گے کہ حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ کیوں لے کر گئی ہے. حمزہ بھی اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ جگنو یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا ڈرامہ ہے، میرا ہاتھ چھوڑو. لیکن جگنو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی، بلکہ وہ خود جا کر اس پرپوز کر دے گی کہ وہ اسے بے حد محبت کرتی ہے اور اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. اور حمزہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جائے گا اور اسے سونیا کی بات ضرور یاد آئے گی کہ سونیا نے اسے کہا تھا کہ جگنو کچھ اور طرح کی لڑکی ہے اور وہ تمہیں بڑی ہی حسرتوں سے دیکھتی ہے جیسے وہ تمہیں پسند کرتی ہو. لیکن اس نے سونیا کی بات کو ٹال دیا اور ہنس کر، اور لیکن آج سمجھ آ رہی ہے کہ سونیا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. جگنو کے ارادے بالکل ٹھیک نہیں ہیں. وہ تو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن جگنو نے حد ہی پار کر دی. حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر اور سب کے سامنے اسے لے کر جا کر اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ وہ اسے محبت کرتی ہے اور شادی بھی اس سے ہی کرنا چاہتی ہے، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی. اس حالات میں اب جگنو کو سمجھاتا ہے، لیکن جگنو تو سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اب سب گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے جگنو کو لے کر کہ جگنو نے اینڈ موقع پر نکاح سے منع کر دیا، ان کی عزت کو خراب کیا. اور حمزہ بے حد نفرت کرنے لگ گیا جگنو سے کہ جگنو نے ایسا کیوں کیا، سب کی عزت کو نیلام کر دیا. اب جگنو تو صرف حمزہ کو چاہتی ہے اور اسے پانا چاہتی ہے. اب جگنو کی وجہ سے سونیا اور حمزہ کے درمیان بھی اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ سونیا کو ایسا لگے گا کہ اس نے غلطی کر دی حمزہ سے شادی کر کے، اور وہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی. اور اس کی ماں اسے کہے گی کہ میں نے تمہیں کہا تھا ایسے لڑکوں سے شادی نہیں کرتے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی. اور اسی طرح حمزہ اور سونیا میں دوریاں آ جائیں گی جگنو کی وجہ سے. سونیا جب سے تیمور کے گھر سے واپس آئی ہے، حمزہ کو بہت زیادہ غصہ ہے
है सोनिया के ऊपर, वो सोनिया से कोई बात नहीं करना चाहता। सोनिया उसके आगे पीछे फिरती रहती है लेकिन हमज़ा उससे कोई बात नहीं करता। सोनिया कहती है कि तुम मुझसे बात तो करो। हमज़ा कहता है कि तुमने काम ही ऐसा किया है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें बुलाऊं, और तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की, तुमने तो मुझे अपनी नज़रों में ही गिरा दिया है। सोनिया कहती है मैंने बिल्कुल सही किया है, तुम्हारी हक हलाल की कमाई की वो बाइक थी जिसको उसने नुकसान पहुँचाया। और हमज़ा कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था और मुझसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने वहाँ जाकर मेरा दिल ही नहीं मेरा मान भी तोड़ दिया है। और सोनिया उनसे माफ़ी मांगती है और सॉरी करती है कि आइंदा वो सब कुछ उससे पूछ कर ही जो करेगी। हमज़ा भी खुश हो जाता है और सोनिया के साथ बोलने लग जाता है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू की बारात होती है, और बारात पर जब वो दुल्हन बनकर बैठी होती है तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त उसे चुप करवाती है और कहती है कि ऐसा ना करो, और कहती है कि सबको शक हो जाएगा। उसकी भाभी भी वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर तसल्ली देती है कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि बहन हूँ। तो जुगनू कहती है कि अगर आपने पहले ही सब कुछ कर लिया होता तो ये नौबत ना आती, और उसकी भाभी शर्मिंदा हो जाती है जुगनू की ये बात सुनकर। जुगनू अभी भी चाहती है कि हमज़ा उसका हो जाए, और हमज़ा पर जो भी मुसीबतें आ रही हैं जुगनू बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि वो हमज़ा को बेहद मोहब्बत करती है। वो किसी भी नुकसान में नहीं देखना चाहती हमज़ा को, और सोनिया जब तक उसके साथ है उसे नुकसान होता ही रहेगा। और जब शादी वाले दिन जब स्टेज पर बैठी होगी खुर्रम के साथ, तो जब निकाह वाला उसे पूछेगा कि कबूल है तो वो उठकर वहाँ से हमज़ा का हाथ पकड़कर ले जाएगी और निकाह से मना कर देगी। सब हैरान हो जाएंगे कि हमज़ा का हाथ पकड़कर वो क्यों लेकर गई है। हमज़ा भी उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगा कि जुगनू ये क्या बदतमीज़ी है, क्या ड्रामा है, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन जुगनू उसका हाथ नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो खुद जाकर उस प्रपोज़ कर देगी कि वो उससे बेहद मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगा और उसे सोनिया की बात ज़रूर याद आएगी कि सोनिया ने उसे कहा था कि जुगनू कुछ और तरह की लड़की है और वो तुम्हें बड़ी ही हसरतों से देखती है, जैसे वो तुम्हें पसंद करती हो। लेकिन उसने सोनिया की बात को टाल दिया और हंसकर, और लेकिन आज समझ आ रही है कि सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। जुगनू के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं, वो तो अपनी बहनों की तरह समझता था, लेकिन जुगनू ने हद ही पार कर दी। हमज़ा का हाथ पकड़कर और सबके सामने उसे लेकर जाकर और सबके सामने कह दिया कि वो उसे मोहब्बत करती है और शादी भी उससे ही करना चाहती है, वरना वो कभी शादी नहीं करेगी। इस हालात में अब जुगनू को समझाता है, लेकिन जुगनू तो समझने का नाम ही नहीं ले रही। अब सब घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए जुगनू को लेकर के जुगनू ने एंड मौके पर निकाह से मना कर दिया, उनकी इज़्ज़त को ख़राब किया, और हमज़ा बेहद नफ़रत करने लग गया जुगनू से कि जुगनू ने ऐसा क्यों किया, सबकी इज़्ज़त को नीलाम कर दिया। अब जुगनू तो सिर्फ हमज़ा को चाहती है और उसे पाना चाहती है। अब जुगनू की वजह से सोनिया और हमज़ा के दरमियान भी इतनी लड़ाइयाँ होंगी कि सोनिया को ऐसा लगेगा कि उसने गलती कर दी हमज़ा से शादी करके, और वो अपने घर वापस चली जाएगी और उसकी माँ उसे कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ऐसे लड़कों से शादी नहीं करते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और इसी तरह हमज़ा और सोनिया में दूरियाँ आ जाएंगी जुगनू की वजह से। सोनिया जब से तैमूर के घर से वापस आई है, हमज़ा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है सोनिया के ऊपर। वो सोनिया से कोई बात नहीं करना चाहता। सोनिया उसके आगे पीछे फिरती रहती है, लेकिन हमज़ा उससे कोई बात नहीं करता। सोनिया कहती है कि तुम मुझसे बात तो करो। हमज़ा कहता है कि तुमने काम ही ऐसा किया है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें बुलाऊं, और तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की, तुमने तो मुझे अपनी नज़रों में ही गिरा दिया है। सोनिया कहती है मैंने बिल्कुल सही किया है, तुम्हारी हक हलाल की कमाई की वो बाइक थी जिसको उसने नुकसान पहुँचाया। और हमज़ा कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था और मुझसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने वहाँ जाकर मेरा दिल ही नहीं मेरा मान भी तोड़ दिया है। और सोनिया उनसे माफ़ी मांगती है और सॉरी करती है कि आइंदा वो सब कुछ उससे पूछ कर ही जो करेगी। हमज़ा भी खुश हो जाता है और सोनिया के साथ बोलने लग जाता है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू की बारात होती है, और बारात पर जब वो दुल्हन बनकर बैठी होती है तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त उसे चुप करवाती है और कहती है कि ऐसा ना करो, और
कहती है कि सबको शक हो जाएगा। उसकी भाभी भी वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर तसल्ली देती है कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि बहन हूँ। तो जुगनू कहती है कि अगर आपने पहले ही सब कुछ कर लिया होता तो ये नौबत ना आती, और उसकी भाभी शर्मिंदा हो जाती है जुगनू की ये बात सुनकर। जुगनू अभी भी चाहती है कि हमज़ा उसका हो जाए, और हमज़ा पर जो भी मुसीबतें आ रही हैं जुगनू बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि वो हमज़ा को बेहद मोहब्बत करती है। वो किसी भी नुकसान में नहीं देखना चाहती हमज़ा को, और सोनिया जब तक उसके साथ है उसे नुकसान होता ही रहेगा। और जब शादी वाले दिन जब स्टेज पर बैठी होगी खुर्रम के साथ, तो जब निकाह वाला उसे पूछेगा कि कबूल है, तो वो उठकर वहाँ से हमज़ा का हाथ पकड़कर ले जाएगी और निकाह से मना कर देगी। सब हैरान हो जाएंगे कि हमज़ा का हाथ पकड़कर वो क्यों लेकर गई है। हमज़ा भी उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगा कि जुगनू ये क्या बदतमीज़ी है, क्या ड्रामा है, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन जुगनू उसका हाथ नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो खुद जाकर उस प्रपोज़ कर देगी कि वो उससे बेहद मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगा और उसे सोनिया की बात ज़रूर याद आएगी कि सोनिया ने उसे कहा था कि जुगनू कुछ और तरह की लड़की है और वो तुम्हें बड़ी ही हसरतों से देखती है, जैसे वो तुम्हें पसंद करती हो। लेकिन उसने सोनिया की बात को टाल दिया और हंसकर, और लेकिन आज समझ आ रही है कि सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। जुगनू के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं, वो तो अपनी बहनों की तरह समझता था, लेकिन जुगनू ने हद ही पार कर दी। हमज़ा का हाथ पकड़कर और सबके सामने उसे लेकर जाकर और सबके सामने कह दिया कि वो उसे मोहब्बत करती है और शादी भी उससे ही करना चाहती है, वरना वो कभी शादी नहीं करेगी। इस हालात में अब जुगनू को समझाता है, लेकिन जुगनू तो समझने का नाम ही नहीं ले रही। अब सब घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए जुगनू को लेकर के। जुगनू ने एंड मौके पर निकाह से मना कर दिया, उनकी इज़्ज़त को ख़राब किया, और हमज़ा बेहद नफ़रत करने लग गया जुगनू से कि जुगनू ने ऐसा क्यों किया, सबकी इज़्ज़त को नीलाम कर दिया। अब जुगनू तो सिर्फ हमज़ा को चाहती है और उसे पाना चाहती है। अब जुगनू की वजह से सोनिया और हमज़ा के दरमियान भी इतनी लड़ाइयाँ होंगी कि सोनिया को ऐसा लगेगा कि उसने गलती कर दी हमज़ा से शादी करके, और वो अपने घर वापस चली जाएगी। और उसकी माँ उसे कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ऐसे लड़कों से शादी नहीं करते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और इसी तरह हमज़ा और सोनिया में दूरियां आ जाएंगी जुगनू की वजह से। सोनिया जब से तैमूर के घर से वापस आई है, हमज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा है सोनिया के ऊपर। वो सोनिया से कोई बात नहीं करना चाहता। सोनिया उसके आगे पीछे फिरती रहती है, लेकिन हमज़ा उससे कोई बात नहीं करता। सोनिया कहती है कि तुम मुझसे बात तो करो। हमज़ा कहता है कि तुमने काम ही ऐसा किया है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें बुलाऊं, और तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की, तुमने तो मुझे अपनी नज़रों में ही गिरा दिया है। सोनिया कहती है मैंने बिल्कुल सही किया है, तुम्हारी हक हलाल की कमाई की वो बाइक थी जिसको उसने नुकसान पहुँचाया। और हमज़ा कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था और मुझसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने वहाँ जाकर मेरा दिल ही नहीं मेरा मान भी तोड़ दिया है। और सोनिया उनसे माफ़ी मांगती है और सॉरी करती है कि आइंदा वो सब कुछ उससे पूछ कर ही जो करेगी। हमज़ा भी खुश हो जाता है और सोनिया के साथ बोलने लग जाता है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू की बारात होती है, और बारात पर जब वो दुल्हन बनकर बैठी होती है तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त उसे चुप करवाती है और कहती है कि ऐसा ना करो, और कहती है कि सबको शक हो जाएगा। उसकी भाभी भी वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर तसल्ली देती है कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि बहन हूँ। तो जुगनू कहती है कि अगर आपने पहले ही सब कुछ कर लिया होता तो ये नौबत ना आती, और उसकी भाभी शर्मिंदा हो जाती है जुगनू की ये बात सुनकर। जुगनू अभी भी चाहती है कि हमज़ा उसका हो जाए, और हमज़ा पर जो भी मुसीबतें आ रही हैं जुगनू बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि वो हमज़ा को बेहद मोहब्बत करती है। वो किसी भी नुकसान में नहीं देखना चाहती हमज़ा को, और सोनिया जब तक उसके साथ है उसे नुकसान होता ही रहेगा। और जब शादी वाले दिन जब स्टेज पर बैठी होगी खुर्रम के साथ, तो जब निकाह वाला उसे पूछेगा कि कबूल है, तो वो उठकर वहाँ से हमज़ा का हाथ पकड़कर ले जाएगी और निकाह से मना कर देगी। सब हैरान हो जाएंगे कि हमज़ा का हाथ पकड़कर वो क्यों लेकर गई है। हमज़ा भी उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगा कि जुगनू ये क्या बदतमीज़ी है, क्या ड्रामा है, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन जुगनू उसका हाथ नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो खुद जाकर उस प्रपोज़ कर देगी कि वो उससे बेहद मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है।
اور حمزہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جائے گا اور اسے سونیا کی بات ضرور یاد آئے گی کہ سونیا نے اسے کہا تھا کہ جگنو کچھ اور طرح کی لڑکی ہے اور وہ تمہیں بڑی ہی حسرتوں سے دیکھتی ہے جیسے وہ تمہیں پسند کرتی ہو، لیکن اس نے سونیا کی بات کو ٹال دیا اور ہنس کر، اور لیکن آج سمجھ آ رہی ہے کہ سونیا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، جگنو کے ارادے بالکل ٹھیک نہیں ہیں، وہ تو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن جگنو نے حد ہی پار کر دی، حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر اور سب کے سامنے اسے لے کر جا کر اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ وہ اسے محبت کرتی ہے اور شادی بھی اس سے ہی کرنا چاہتی ہے، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اس حالات میں اب جگنو کو سمجھاتا ہے لیکن جگنو تو سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب سب گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے جگنو کو لے کر کہ جگنو نے اینڈ موقع پر نکاح سے منع کر دیا، ان کی عزت کو خراب کیا، اور حمزہ بے حد نفرت کرنے لگ گیا جگنو سے کہ جگنو نے ایسا کیوں کیا، سب کی عزت کو نیلام کر دیا۔ اب جگنو تو صرف حمزہ کو چاہتی ہے اور اسے پانا چاہتی ہے۔ اب جگنو کی وجہ سے سونیا اور حمزہ کے درمیان بھی اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ سونیا کو ایسا لگے گا کہ اس نے غلطی کر دی حمزہ سے شادی کر کے، اور وہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی، اور اس کی ماں اسے کہے گی کہ میں نے تمہیں کہا تھا ایسے لڑکوں سے شادی نہیں کرتے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور اسی طرح حمزہ اور سونیا میں دوریاں آ جائیں گی جگنو کی وجہ سے۔ سونیا جب سے تیمور کے گھر سے واپس آئی ہے، حمزہ کو بہت زیادہ غصہ ہے سونیا کے اوپر، وہ سونیا سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، سونیا اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے لیکن حمزہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ سونیا کہتی ہے کہ تم مجھ سے بات تو کرو، حمزہ کہتا ہے کہ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں تمہیں بلاؤں، اور تمہیں ضرورت کیا تھی وہاں جانے کی، تم نے تو مجھے اپنی نظروں میں ہی گرا دیا ہے۔ سونیا کہتی ہے میں نے بالکل صحیح کیا ہے، تمہاری حق حلال کی کمائی کی وہ بائک تھی جس کو اس نے نقصان پہنچایا، اور حمزہ کہتا ہے کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھ سے پوچھے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن تم نے وہاں جا کر میرا دل ہی نہیں میرا مان بھی توڑ دیا ہے۔ اور سونیا ان سے معافی مانگتی ہے اور سوری کرتی ہے کہ آئندہ وہ سب کچھ اس سے پوچھ کر ہی جو کرے گی۔ حمزہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور سونیا کے ساتھ بولنے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جگنو کی بارات ہوتی ہے، اور بارات پر جب وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اس کی دوست اسے چپ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہ کرو، اور کہتی ہے کہ سب کو شک ہو جائے گا۔ اس کی بھابھی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور اسے آ کر تسلی دیتی ہے کہ میں تمہاری بھابھی نہیں بلکہ بہن ہوں۔ تو جگنو کہتی ہے کہ اگر آپ نے پہلے ہی سب کچھ کر لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، اور اس کی بھابھی شرمندہ ہو جاتی ہے جگنو کی یہ بات سن کر۔ جگنو ابھی بھی چاہتی ہے کہ حمزہ اس کا ہو جائے، اور حمزہ پر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں جگنو برداشت نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہ حمزہ کو بے حد محبت کرتی ہے، وہ کسی بھی نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتی حمزہ کو، اور سونیا جب تک اس کے ساتھ ہے اسے نقصان ہوتا ہی رہے گا۔ اور جب شادی والے دن جب سٹیج پر بیٹھی ہوگی خرم کے ساتھ، تو جب نکاح والا اسے پوچھے گا کہ قبول ہے تو وہ اٹھ کر وہاں سے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گی اور نکاح سے منع کر دے گی۔ سب حیران ہو جائیں گے کہ حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ کیوں لے کر گئی ہے۔ حمزہ بھی اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ جگنو یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا ڈرامہ ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، لیکن جگنو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی، بلکہ وہ خود جا کر اس پرپوز کر دے گی کہ وہ اسے بے حد محبت کرتی ہے اور اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور حمزہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جائے گا اور اسے سونیا کی بات ضرور یاد آئے گی کہ سونیا نے اسے کہا تھا کہ جگنو کچھ اور طرح کی لڑکی ہے اور وہ تمہیں بڑی ہی حسرتوں سے دیکھتی ہے جیسے وہ تمہیں پسند کرتی ہو، لیکن اس نے سونیا کی بات کو ٹال دیا اور ہنس کر، اور لیکن آج سمجھ آ رہی ہے کہ سونیا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، جگنو کے ارادے بالکل ٹھیک نہیں ہیں، وہ تو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن جگنو نے حد ہی پار کر دی، حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر اور سب کے سامنے اسے لے کر جا کر اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ وہ اسے محبت کرتی ہے اور شادی بھی اس سے ہی کرنا چاہتی ہے، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اس حالات میں اب جگنو کو سمجھاتا ہے لیکن جگنو تو سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب سب گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے جگنو کو لے کر کہ جگنو نے اینڈ موقع پر نکاح سے منع کر دیا، ان کی عزت کو خراب کیا، اور حمزہ بے حد نفرت کرنے لگ گیا جگنو سے کہ جگنو نے ایسا کیوں کیا، سب کی عزت کو نیلام کر دیا۔
अब जुगनू तो सिर्फ हमज़ा को चाहती है और उसे पाना चाहती है। अब जुगनू की वजह से सोनिया और हमज़ा के दरमियान भी इतनी लड़ाइयाँ होंगी कि सोनिया को ऐसा लगेगा कि उसने गलती कर दी हमज़ा से शादी करके, और वो अपने घर वापस चली जाएगी और उसकी माँ उसे कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ऐसे लड़कों से शादी नहीं करते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और इसी तरह हमज़ा और सोनिया में दूरियाँ आ जाएंगी जुगनू की वजह से। सोनिया जब से तैमूर के घर से वापस आई है, हमज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा है सोनिया के ऊपर। वो सोनिया से कोई बात नहीं करना चाहता। सोनिया उसके आगे पीछे फिरती रहती है, लेकिन हमज़ा उससे कोई बात नहीं करता। सोनिया कहती है कि तुम मुझसे बात तो करो। हमज़ा कहता है कि तुमने काम ही ऐसा किया है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें बुलाऊं, और तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की, तुमने तो मुझे अपनी नज़रों में ही गिरा दिया है। सोनिया कहती है मैंने बिल्कुल सही किया है, तुम्हारी हक हलाल की कमाई की वो बाइक थी जिसको उसने नुकसान पहुँचाया। और हमज़ा कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था और मुझसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने वहाँ जाकर मेरा दिल ही नहीं मेरा मान भी तोड़ दिया है। और सोनिया उनसे माफ़ी मांगती है और सॉरी करती है कि आइंदा वो सब कुछ उससे पूछ कर ही जो करेगी। हमज़ा भी खुश हो जाता है और सोनिया के साथ बोलने लग जाता है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू की बारात होती है, और बारात पर जब वो दुल्हन बनकर बैठी होती है तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त उसे चुप करवाती है और कहती है कि ऐसा ना करो, और कहती है कि सबको शक हो जाएगा। उसकी भाभी भी वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर तसल्ली देती है कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि बहन हूँ। तो जुगनू कहती है कि अगर आपने पहले ही सब कुछ कर लिया होता तो ये नौबत ना आती, और उसकी भाभी शर्मिंदा हो जाती है जुगनू की ये बात सुनकर। जुगनू अभी भी चाहती है कि हमज़ा उसका हो जाए, और हमज़ा पर जो भी मुसीबतें आ रही हैं जुगनू बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि वो हमज़ा को बेहद मोहब्बत करती है। वो किसी भी नुकसान में नहीं देखना चाहती हमज़ा को, और सोनिया जब तक उसके साथ है उसे नुकसान होता ही रहेगा। और जब शादी वाले दिन जब स्टेज पर बैठी होगी खुर्रम के साथ, तो जब निकाह वाला उसे पूछेगा कि कबूल है तो वो उठकर वहाँ से हमज़ा का हाथ पकड़कर ले जाएगी और निकाह से मना कर देगी। सब हैरान हो जाएंगे कि हमज़ा का हाथ पकड़कर वो क्यों लेकर गई है। हमज़ा भी उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगा कि जुगनू ये क्या बदतमीज़ी है, क्या ड्रामा है, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन जुगनू उसका हाथ नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो खुद जाकर उस प्रपोज़ कर देगी कि वो उससे बेहद मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगा और उसे सोनिया की बात ज़रूर याद आएगी कि सोनिया ने उसे कहा था कि जुगनू कुछ और तरह की लड़की है और वो तुम्हें बड़ी ही हसरतों से देखती है, जैसे वो तुम्हें पसंद करती हो। लेकिन उसने सोनिया की बात को टाल दिया और हंसकर, और लेकिन आज समझ आ रही है कि सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। जुगनू के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वो तो अपनी बहनों की तरह समझता था, लेकिन जुगनू ने हद ही पार कर दी। हमज़ा का हाथ पकड़कर और सबके सामने उसे लेकर जाकर और सबके सामने कह दिया कि वो उसे मोहब्बत करती है और शादी भी उससे ही करना चाहती है, वरना वो कभी शादी नहीं करेगी। इस हालात में अब जुगनू को समझाता है, लेकिन जुगनू तो समझने का नाम ही नहीं ले रही। अब सब घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए जुगनू को लेकर के जुगनू ने एंड मौके पर निकाह से मना कर दिया, उनकी इज़्ज़त को ख़राब किया। और हमज़ा बेहद नफ़रत करने लग गया जुगनू से कि जुगनू ने ऐसा क्यों किया, सबकी इज़्ज़त को नीलाम कर दिया। अब जुगनू तो सिर्फ हमज़ा को चाहती है और उसे पाना चाहती है। अब जुगनू की वजह से सोनिया और हमज़ा के दरमियान भी इतनी लड़ाइयाँ होंगी कि सोनिया को ऐसा लगेगा कि उसने गलती कर दी हमज़ा से शादी करके, और वो अपने घर वापस चली जाएगी। और उसकी माँ उसे कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ऐसे लड़कों से शादी नहीं करते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और इसी तरह हमज़ा और सोनिया में दूरियाँ आ जाएंगी जुगनू की वजह से। सोनिया जब से तैमूर के घर से वापस आई है, हमज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा है सोनिया के ऊपर। वो सोनिया से कोई बात नहीं करना चाहता। सोनिया उसके आगे पीछे फिरती रहती है, लेकिन हमज़ा उससे कोई बात नहीं करता। सोनिया कहती है कि तुम मुझसे बात तो करो। हमज़ा कहता है कि तुमने काम ही ऐसा किया है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें बुलाऊं, और तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की, तुमने तो मुझे अपनी नज़रों में ही गिरा दिया है। सोनिया कहती है मैंने बिल्कुल सही किया है, तुम्हारी हक हलाल की कमाई की वो बाइक थी जिसको उसने नुकसान पहुँचाया। और हमज़ा कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था और मुझसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने वहाँ जाकर मेरा दिल ही नहीं
मेरा मान भी तोड़ दिया है। और सोनिया उनसे माफ़ी मांगती है और सॉरी करती है कि आइंदा वो सब कुछ उससे पूछ कर ही जो करेगी। हमज़ा भी खुश हो जाता है और सोनिया के साथ बोलने लग जाता है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू की बारात होती है और बारात पर जब वो दुल्हन बनकर बैठी होती है तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त उसे चुप करवाती है और कहती है कि ऐसा ना करो, और कहती है कि सबको शक हो जाएगा। उसकी भाभी भी वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर तसल्ली देती है कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि बहन हूँ। तो जुगनू कहती है कि अगर आपने पहले ही सब कुछ कर लिया होता तो ये नौबत ना आती। और उसकी भाभी शर्मिंदा हो जाती है जुगनू की ये बात सुनकर। जुगनू अभी भी चाहती है कि हमज़ा उसका हो जाए, और हमज़ा पर जो भी मुसीबतें आ रही हैं जुगनू बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि वो हमज़ा को बेहद मोहब्बत करती है। वो किसी भी नुकसान में नहीं देखना चाहती हमज़ा को, और सोनिया जब तक उसके साथ है उसे नुकसान होता ही रहेगा। और जब शादी वाले दिन जब स्टेज पर बैठी होगी खुर्रम के साथ, तो जब निकाह वाला उसे पूछेगा कि कबूल है तो वो उठकर वहाँ से हमज़ा का हाथ पकड़कर ले जाएगी और निकाह से मना कर देगी। सब हैरान हो जाएंगे कि हमज़ा का हाथ पकड़कर वो क्यों लेकर गई है। हमज़ा भी उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगा कि जुगनू ये क्या बदतमीज़ी है, क्या ड्रामा है, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन जुगनू उसका हाथ नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो खुद जाकर उस प्रपोज़ कर देगी कि वो उससे बेहद मोहब्बत करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और हमज़ा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगा और उसे सोनिया की बात ज़रूर याद आएगी कि सोनिया ने उसे कहा था कि जुगनू कुछ और तरह की लड़की है और वो तुम्हें बड़ी ही हसरतों से देखती है, जैसे वो तुम्हें पसंद करती हो। लेकिन उसने सोनिया की बात को टाल दिया और हंसकर, और लेकिन आज समझ आ रही है कि सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। जुगनू के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वो तो अपनी बहनों की तरह समझता था, लेकिन जुगनू ने हद ही पार कर दी। हमज़ा का हाथ पकड़कर और सबके सामने उसे लेकर जाकर और सबके सामने कह दिया कि वो उसे मोहब्बत करती है और शादी भी उससे ही करना चाहती है, वरना वो कभी शादी नहीं करेगी। इस हालात में अब जुगनू को समझाता है, लेकिन जुगनू तो समझने का नाम ही नहीं ले रही। अब सब घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए जुगनू को लेकर के जुगनू ने एंड मौके पर निकाह से मना कर दिया, उनकी इज़्ज़त को ख़राब किया। और हमज़ा बेहद नफ़रत करने लग गया जुगनू से कि जुगनू ने ऐसा क्यों किया, सबकी इज़्ज़त को नीलाम कर दिया। अब जुगनू तो सिर्फ हमज़ा को चाहती है और उसे पाना चाहती है। अब जुगनू की वजह से सोनिया और हमज़ा के दरमियान भी इतनी लड़ाइयाँ होंगी कि सोनिया को ऐसा लगेगा कि उसने गलती कर दी हमज़ा से शादी करके, और वो अपने घर वापस चली जाएगी। और उसकी माँ उसे कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ऐसे लड़कों से शादी नहीं करते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और इसी तरह हमज़ा और सोनिया में दूरियाँ आ जाएंगी जुगनू की वजह से। सोनिया जब से तैमूर के घर से वापस आई है, हमज़ा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है सोनिया के ऊपर। वो सोनिया से कोई बात नहीं करना चाहता। सोनिया उसके आगे पीछे फिरती रहती है, लेकिन हमज़ा उससे कोई बात नहीं करता। सोनिया कहती है कि तुम मुझसे बात तो करो। हमज़ा कहता है कि तुमने काम ही ऐसा किया है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें बुलाऊं, और तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की, तुमने तो मुझे अपनी नज़रों में ही गिरा दिया है। सोनिया कहती है मैंने बिल्कुल सही किया है, तुम्हारे हक हलाल की कमाई की वो बाइक थी जिसको उसने नुकसान पहुँचाया। और हमज़ा कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था और मुझसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने वहाँ जाकर मेरा दिल ही नहीं मेरा मान भी तोड़ दिया है। और सोनिया उनसे माफ़ी मांगती है और सॉरी करती है कि आइंदा वो सब कुछ उससे पूछ कर ही जो करेगी। हमज़ा भी खुश हो जाता है और सोनिया के साथ बोलने लग जाता है। फिर आप देखेंगे कि जुगनू की बारात होती है और बारात पर जब वो दुल्हन बनकर बैठी होती है तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त उसे चुप करवाती है और कहती है कि ऐसा ना करो, और कहती है कि सबको शक हो जाएगा। उसकी भाभी भी वहाँ पर आ जाती है और उसे आकर तसल्ली देती है कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि बहन हूँ। तो जुगनू कहती है कि अगर आपने पहले ही सब कुछ कर लिया होता तो ये नौबत ना आती। और उसकी भाभी शर्मिंदा हो जाती है जुगनू की ये बात सुनकर। जुगनू अभी भी चाहती है कि हमज़ा उसका हो जाए, और हमज़ा पर जो भी मुसीबतें आ रही हैं जुगनू बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि वो हमज़ा को बेहद मोहब्बत करती है। वो किसी भी नुकसान में नहीं देखना चाहती हमज़ा को, और सोनिया जब तक उसके साथ है उसे नुकसान होता ही रहेगा। और जब शादी वाले दिन जब स्टेज पर बैठी होगी
خرم کے ساتھ، تو جب نکاح والا اسے پوچھے گا کہ قبول ہے تو وہ اٹھ کر وہاں سے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گی اور نکاح سے منع کر دے گی۔ سب حیران ہو جائیں گے کہ حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ کیوں لے کر گئی ہے۔ حمزہ بھی اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ جگنو یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا ڈرامہ ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، لیکن جگنو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی، بلکہ وہ خود جا کر اس پرپوز کر دے گی کہ وہ اسے بے حد محبت کرتی ہے اور اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور حمزہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جائے گا اور اسے سونیا کی بات ضرور یاد آئے گی کہ سونیا نے اسے کہا تھا کہ جگنو کچھ اور طرح کی لڑکی ہے اور وہ تمہیں بڑی ہی حسرتوں سے دیکھتی ہے جیسے وہ تمہیں پسند کرتی ہو، لیکن اس نے سونیا کی بات کو ٹال دیا اور ہنس کر، اور لیکن آج سمجھ آ رہی ہے کہ سونیا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، جگنو کے ارادے بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ تو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن جگنو نے حد ہی پار کر دی، حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر اور سب کے سامنے اسے لے کر جا کر اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ وہ اسے محبت کرتی ہے اور شادی بھی اس سے ہی کرنا چاہتی ہے، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اس حالات میں اب جگنو کو سمجھاتا ہے، لیکن جگنو تو سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب سب گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے جگنو کو لے کر کہ جگنو نے اینڈ موقع پر نکاح سے منع کر دیا، ان کی عزت کو خراب کیا، اور حمزہ بے حد نفرت کرنے لگ گیا جگنو سے کہ جگنو نے ایسا کیوں کیا، سب کی عزت کو نیلام کر دیا۔ اب جگنو تو صرف حمزہ کو چاہتی ہے اور اسے پانا چاہتی ہے۔ اب جگنو کی وجہ سے سونیا اور حمزہ کے درمیان بھی اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ سونیا کو ایسا لگے گا کہ اس نے غلطی کر دی حمزہ سے شادی کر کے، اور وہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی، اور اس کی ماں اسے کہے گی کہ میں نے تمہیں کہا تھا ایسے لڑکوں سے شادی نہیں کرتے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور اسی طرح حمزہ اور سونیا میں دوریاں آ جائیں گی جگنو کی وجہ سے۔ سونیا جب سے تیمور کے گھر سے واپس آئی ہے، حمزہ کو بہت زیادہ غصہ ہے سونیا کے اوپر، وہ سونیا سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، سونیا اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے، لیکن حمزہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ سونیا کہتی ہے کہ تم مجھ سے بات تو کرو، حمزہ کہتا ہے کہ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں تمہیں بلاؤں، اور تمہیں ضرورت کیا تھی وہاں جانے کی، تم نے تو مجھے اپنی نظروں میں ہی گرا دیا ہے۔ سونیا کہتی ہے میں نے بالکل صحیح کیا ہے، تمہاری حق حلال کی کمائی کی وہ بائک تھی جس کو اس نے نقصان پہنچایا، اور حمزہ کہتا ہے کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھ سے پوچھے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن تم نے وہاں جا کر میرا دل ہی نہیں میرا مان بھی توڑ دیا ہے۔ اور سونیا ان سے معافی مانگتی ہے اور سوری کرتی ہے کہ آئندہ وہ سب کچھ اس سے پوچھ کر ہی جو کرے گی۔ حمزہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور سونیا کے ساتھ بولنے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جگنو کی بارات ہوتی ہے، اور بارات پر جب وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اس کی دوست اسے چپ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہ کرو، اور کہتی ہے کہ سب کو شک ہو جائے گا۔ اس کی بھابھی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور اسے آ کر تسلی دیتی ہے کہ میں تمہاری بھابھی نہیں بلکہ بہن ہوں۔ تو جگنو کہتی ہے کہ اگر آپ نے پہلے ہی سب کچھ کر لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، اور اس کی بھابھی شرمندہ ہو جاتی ہے جگنو کی یہ بات سن کر۔ جگنو ابھی بھی چاہتی ہے کہ حمزہ اس کا ہو جائے، اور حمزہ پر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں جگنو برداشت نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہ حمزہ کو بے حد محبت کرتی ہے، وہ کسی بھی نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتی حمزہ کو، اور سونیا جب تک اس کے ساتھ ہے اسے نقصان ہوتا ہی رہے گا۔ اور جب شادی والے دن جب اسٹیج پر بیٹھی ہوگی خرم کے ساتھ، تو جب نکاح والا اسے پوچھے گا کہ قبول ہے تو وہ اٹھ کر وہاں سے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گی اور نکاح سے منع کر دے گی۔ سب حیران ہو جائیں گے کہ حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ کیوں لے کر گئی ہے۔ حمزہ بھی اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ جگنو یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا ڈرامہ ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، لیکن جگنو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی، بلکہ وہ خود جا کر پرپوز کر دے گی کہ وہ اسے بے حد محبت کرتی ہے اور اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور حمزہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جائے گا اور اسے سونیا کی بات ضرور یاد آئے گی کہ سونیا نے اسے کہا تھا کہ جگنو کچھ اور طرح کی لڑکی ہے اور وہ تمہیں بڑی ہی حسرتوں سے دیکھتی ہے جیسے وہ تمہیں پسند کرتی ہو، لیکن اس نے سونیا کی بات کو ٹال دیا اور ہنس کر، اور لیکن آج سمجھ آ رہی ہے
کہ سونیا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، جگنو کے ارادے بالکل ٹھیک نہیں ہیں، وہ تو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن جگنو نے حد ہی پار کر دی، حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر اور سب کے سامنے اسے لے کر جا کر اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ وہ اسے محبت کرتی ہے اور شادی بھی اس سے ہی کرنا چاہتی ہے، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اس حالات میں اب جگنو کو سمجھاتا ہے، لیکن جگنو تو سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب سب گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے جگنو کو لے کر، کہ جگنو نے اینڈ موقع پر نکاح سے منع کر دیا، ان کی عزت کو خراب کیا، اور حمزہ بے حد نفرت کرنے لگ گیا جگنو سے کہ جگنو نے ایسا کیوں کیا، سب کی عزت کو نیلام کر دیا۔ اب جگنو تو صرف حمزہ کو چاہتی ہے اور اسے پانا چاہتی ہے۔ اب جگنو کی وجہ سے سونیا اور حمزہ کے درمیان بھی اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ سونیا کو ایسا لگے گا کہ اس نے غلطی کر دی حمزہ سے شادی کر کے، اور وہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی، اور اس کی ماں اسے کہے گی کہ میں نے تمہیں کہا تھا ایسے لڑکوں سے شادی نہیں کرتے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور اسی طرح حمزہ اور سونیا میں دوریاں آ جائیں گی جگنو کی وجہ کہ سونیا جب سے تیمور کے گھر سے واپس آئی ہے، حمزہ کو بہت زیادہ غصہ ہے سونیا کے اوپر، وہ سونیا سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، سونیا اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے، لیکن حمزہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ سونیا کہتی ہے کہ تم مجھ سے بات تو کرو، حمزہ کہتا ہے کہ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں تمہیں بلاؤں، اور تمہیں ضرورت کیا تھی وہاں جانے کی، تم نے تو مجھے اپنی نظروں میں ہی گرا دیا ہے۔ سونیا کہتی ہے میں نے بالکل صحیح کیا ہے، تمہاری حق حلال کی کمائی کی وہ بائک تھی جس کو اس نے نقصان پہنچایا، اور حمزہ کہتا ہے کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھ سے پوچھے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن تم نے وہاں جا کر میرا دل ہی نہیں میرا مان بھی توڑ دیا ہے۔ اور سونیا ان سے معافی مانگتی ہے اور سوری کرتی ہے کہ آئندہ وہ سب کچھ اس سے پوچھ کر ہی جو کرے گی۔ حمزہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور سونیا کے ساتھ بولنے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جگنو کی بارات ہوتی ہے، اور بارات پر جب وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اس کی دوست اسے چپ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہ کرو، اور کہتی ہے کہ سب کو شک ہو جائے گا۔ اس کی بھابھی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور اسے آ کر تسلی دیتی ہے کہ میں تمہاری بھابھی نہیں بلکہ بہن ہوں۔ تو جگنو کہتی ہے کہ اگر آپ نے پہلے ہی سب کچھ کر لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، اور اس کی بھابھی شرمندہ ہو جاتی ہے جگنو کی یہ بات سن کر۔ جگنو ابھی بھی چاہتی ہے کہ حمزہ اس کا ہو جائے، اور حمزہ پر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں جگنو برداشت نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہ حمزہ کو بے حد محبت کرتی ہے، وہ کسی بھی نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتی حمزہ کو، اور سونیا جب تک اس کے ساتھ ہے اسے نقصان ہوتا ہی رہے گا۔ اور جب شادی والے دن جب اسٹیج پر بیٹھی ہوگی خرم کے ساتھ، تو جب نکاح والا اسے پوچھے گا کہ قبول ہے تو وہ اٹھ کر وہاں سے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گی اور نکاح سے منع کر دے گی۔ سب حیران ہو جائیں گے کہ حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ کیوں لے کر گئی ہے۔ حمزہ بھی اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ جگنو یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا ڈرامہ ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، لیکن جگنو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی، بلکہ وہ خود جا کر اس پرپوز کر دے گی کہ وہ اسے بے حد محبت کرتی ہے اور اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور حمزہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جائے گا، اور اسے سونیا کی بات ضرور یاد آئے گی کہ سونیا نے اسے کہا تھا کہ جگنو کچھ اور طرح کی لڑکی ہے، اور وہ تمہیں بڑی ہی حسرتوں سے دیکھتی ہے جیسے وہ تمہیں پسند کرتی ہو۔ لیکن اس نے سونیا کی بات کو ٹال دیا اور ہنس کر، اور لیکن آج سمجھ آ رہی ہے کہ سونیا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، جگنو کے ارادے بالکل ٹھیک نہیں ہیں، وہ تو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن جگنو نے حد ہی پار کر دی، حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر اور سب کے سامنے اسے لے کر جا کر اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ وہ اسے محبت کرتی ہے اور شادی بھی اس سے ہی کرنا چاہتی ہے، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اس حالات میں اب جگنو کو سمجھاتا ہے، لیکن جگنو تو سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب سب گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے جگنو کو لے کر، کہ جگنو نے اینڈ موقع پر نکاح سے منع کر دیا، ان کی عزت کو خراب کیا، اور حمزہ بے حد نفرت کرنے لگ گیا جگنو سے کہ جگنو نے ایسا کیوں کیا، سب کی عزت کو نیلام کر دیا۔
अब जुगनू तो सिर्फ हमज़ा को चाहती है और उसे पाना चाहती है। अब जुगनू की वजह से सोनिया और हमज़ा के दरमियान भी इतनी लड़ाइयाँ होंगी कि सोनिया को ऐसा लगेगा कि उसने गलती कर दी हमज़ा से शादी करके, और वो अपने घर वापस चली जाएगी और उसकी माँ उसे कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ऐसे लड़कों से शादी नहीं करते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और इसी तरह हमज़ा और सोनिया में दूरियां आ जाएंगी जुगनू की वजह से। सोनिया जब से तैमूर के घर से वापस आई है, हमज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा है सोनिया के ऊपर। वो सोनिया से कोई बात नहीं करना चाहता। सोनिया उसके आगे पीछे फिरती रहती है, लेकिन हमज़ा उससे कोई बात नहीं करता। सोनिया कहती है कि तुम मुझसे बात तो करो। हमज़ा कहता है कि तुमने काम ही ऐसा किया है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें बुलाऊं, और तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की, तुमने तो मुझे अपनी नज़रों में ही गिरा दिया है। सोनिया कहती है मैंने बिल्कुल सही किया है, तुम्हारी हक हलाल की कमाई की वो बाइक थी जिसको उसने नुकसान पहुँचाया। और हमज़ा कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था और मुझसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने वहाँ जाकर मेरा दिल ही नहीं मेरा मान भी तोड़ दिया।